Okay, we start now. Good evening, everyone. This is Tarchana again from Selangor Indian Chamber of Commerce and Entrepreneur. For those who are joining us from the past previous week, thank you for joining us. Thank you for watching our show and giving us all the feedback. And we appreciate all the emails we have received from every single one of you all. And for those who are joining us for the first time, please follow us on Facebook, subscribe to our YouTube pages. We basically update everything through there. Okay, so coming back to today's topic, we're going to talk about something very relevant and very important actually to the SMEs out there. The topic is accounting challenges faced by SME. The reason the topic is pre-pandemic or post-pandemic, before pandemic, a lot of SME out there, business was strong, business gone, but they are not able, they are unable to get certain grants. So you talk about financial assistance from financial institute, loan, overdraft, and my facility and some said illa kudukka matranga adukku reason irukum. There's always reason behind everything. இது எங்கே வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணுமோ during the pandemic loan our government have initiated fund SRF fund சொல்லி உருவாக்குனாங்க 3.5% interest ஓட maximum 1 million per SME க்கு உருவாக்குனாங்க. அந்த நேரத்துல நிறைய SME வந்து they try to apply basic requirement hit பண்ண முடியல. Then they come and talk to the auditors, the company secretary. So we as a chamber also receive a lot of call, we had a lot of virtual meeting. We talk about எதனால கிடைக்கல. Conclude பண்ணும்போது is because of the documentation by the SME. Documentation, not just உங்க business ஓட plan or strategy வந்து முக்கியம் இல்ல. You have to always materialize every single thing. அதான் accounts, audit report. உங்க financial statement is very important. In the pandemic காலத்துல வந்து a lot of people actually were stressing on the auditors to finish report கொடுங்கன்னு கேட்டாங்க. So basically audit and account firm வந்து அந்த point of time வந்து ஒரு indirect essential service இருந்துச்சு நிறைய SME க்கு வெளியில. So அதனால தான் when we started this topic because we are still receiving people coming to see us or calling us up to talk about the challenges they feel. அதை downsize பண்ண பார்க்கும்போது we came up with the accounting challenges. One of the biggest நம்ம overlook பண்றது வந்து accounting நம்மளோட businessல. So today we call upon Ms. Rajesh, accounting consultant with more than 10 years of experience in accounts, very well-versed person, a local grad. So welcome Ms. Rajesh, thanks for joining us today. Thank you. Good evening to everyone. Okay. So, sorry, go on. Vanakkam. Okay. So, நான் வந்து நிறைய கேள்வி உங்களுக்கு கேட்கணும். இந்த கேள்வியில வந்து நானே உருவாக்குனது இல்லை. எங்களுக்கு வந்து ரெகுலராக வந்து நிறைய பேர் வந்து எங்களுக்கு வந்து பேசுவாங்க. கான்டாக்ட் பண்ணி பேசுவாங்க. எங்களுக்கு வந்து இந்த அசிஸ்டன்ஸ் வேணும்னு. ஸோ இதில் கிடைச்ச சில இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் தான் வந்து நான் வந்து டவுன் சைஸ் பண்ணி உங்களுக்கு கேட்க போகிறேன். ஸோ from your experience you can explain because எல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க we are on live. இந்த வீடியோ வந்து இப்போ சில பேர் பார்ப்பாங்க, some people will watch it later on because the video is available in Facebook and YouTube anytime. Okay Mr. Rajesh, start பண்ணுவோமே. Let's talk about SME. Cash flow வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர். எல்லா பிசினஸ்க்கும் ஒரு லைஃப் மாதிரி, ஒரு ஆக்சிஜன் சப்ளை மாதிரி ஒரு கேஷ் ஃப்ளோ வந்து. Let's talk about SME. Let's talk about the cash flow. Cash flow பார்க்கறப்ப to run a successful business, companies need sufficient cash flow. But when we see most of the SMEs, they don't have sufficient cash flow to run their business. Basically, இது ஏன் நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, most of the time they have a poor collection from their customers mainly. Although they have given 30 days credit terms or 60 days credit terms கொடுத்திருந்தாலும் on that particular timeல அவங்க கஸ்டமர் வந்து பேமெண்ட் கலெக்ட் பண்ண முடியல. இன்டைரக்ட்லி they couldn't achieve their collection target. அவங்களுக்கு தேவைப்படுறப்ப இந்த ஃபண்ட் கிடைக்காதனால அவங்களால ஃபர்தரா க்ரோ பண்ண முடியல, ஃபர்தரா பிஸ்னஸ் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண முடியாம போயிடுது. சம்டைம்ஸ் ஆன்கோயிங் ப்ராஜெக்ட்ஸ் கூட பாதியிலே ஸ்டாப் பண்ண வேண்டிய நிலைமை இதனாலே வருது. இதை தவிர்த்து அவங்களோட ஃபண்ட் வந்து மோர் டு ஃபிக்ஸ் அசெட்ல போட்டுறாங்க. அப்படின்னா நிறைய அசெட்ஸ் வாங்கிடுறாங்க ரதர் தென் பிஸ்னஸ். எஸ். ஸோ இதனால எப்போ அவங்களுக்கு ஃபண்ட் தேவைப்படுதோ அப்போ வந்து அவங்களால அதை புரட்ட முடியாமல் போயிடுது. ஸோ ஐ திங்க் திஸ் இஸ் த ரீசன். ஓகே, உங்க ஒப்பீனியன்ல வாட் இஸ் த ஒன் அட்வைஸ் you would give to manage expenses very well? Because expenses
certain business out there, they are just running on numbers. Maasam mudinjone, if they are doing their management account, they will know what is the expenses, total expenses, income பண்ற எவ்வளோ, அவங்களோட margin எவ்வளோன்னு. Some people overspend. Some people spend பண்ணவே மாட்டாங்க. கேட்டா they are worried it will fluctuate end of the month. How would you give an advice to manage expenses well? Expenses well manage பண்ணனும்னா you should have effective budget. Effective budget வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஸ்டார்ட் பண்றது முன்னுக்கோ இல்ல ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்றது முன்னுக்கோ இந்த பிசினஸ் மைண்ட்ஸ் வந்து வச்சிருக்கணும். இந்த effective பட்ஜெட்னால அன்எக்ஸ்பெக்டட் எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து நீங்க கவர் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு வசதியா இருக்கும். What I mean by unexpected expenses is, let's say உங்களுக்கு ஒரு மெஷினரி இருக்கு. அந்த மெஷினரி வந்து எவ்ரி இயர் பழுதாகிட்டே இருக்காது. உங்களுக்கு ரிப்பேர் பண்ற எக்ஸ்பென்சஸ் அங்க வராது. ஆனா ஆல் ஆஃப் சடன் ஒரு வருஷத்துல வந்து நீங்க அதுக்காக பட்ஜெட் ஒதுக்கப்படலைன்னா அந்த வருஷத்துல வர வேண்டிய அந்த எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து உங்களோட ஃபண்டை வந்து எஃபெக்ட் பண்ணும். உங்களுக்கு இருக்கிற கேஷ் ஃப்ளோ வந்து எஃபெக்ட் பண்ணும். ஸோ இந்த அன்எக்ஸ்பெக்டட் எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து கவர் பண்ணணும்னா we need effective budget. Not only repairs and maintenance, sometimes legal charges கூட நம்ம பே பண்ண வேண்டிய நிலைமை வரலாம். So we have to be plan wisely. உங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல, from your experience, do all SME actually practice budgeting system? பட்ஜெட் பண்ணுவாங்களா beginning of a year or beginning of the month? Okay, அப்படி கேட்டாங்கன்னா not all தான் சொல்லணும். some are doing, அறவே இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. Small businesses, they don't really think budgeting is important. So அதனால they are, I mean most time அவங்களுக்கு தான் ஃபண்ட் வந்து கேஷ் ஃப்ளோ வந்து ரொம்ப ப்ராப்ளமா இருக்கு. ஓகே, பட்ஜெட் சொல்றீங்க, கொஞ்சம் எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறீங்களா? what type of things they should put in the budget? முக்கியமான ஜஸ்ட் ஒரு பேசிக்கான பட்ஜெட் கொடுங்க, so the viewers can understand நம்ம எது பத்தி பேசுறோம், பட்ஜெட் பத்தி பேசுறோம். பட்ஜெட் சொல்றப்ப உங்க காஸ்ட்ல வந்து உங்களுக்கு தெரியும் the next few yearsக்கு next நார்மலி பட்ஜெட்டிங் வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு தான் செய்வாங்க கமிங் இயர்ஸ்க்கு. அப்ப என்னென்ன வந்து நீங்க பட்ஜெட் பண்ணணும், உங்களுக்கு என்னென்ன காசஸ் வந்து இன்கம் பண்ண போகுது, என்னென்ன எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து இன்கம் பண்ண போகுதுன்னு ராஃப்லி தெரியும். ஸோ இதுக்கு வந்து எவ்வளோ எலோகேஷன் நீங்க பண்ணி வைக்கணும், எவ்வளோ ஃபண்ட் வந்து நீங்க அதுக்காக சேர்த்து வச்சுக்கணும்ன்றது வந்து உங்களுக்கு தெரியணும். லெட்ஸ் சே உங்க சேல்ஸ் வந்து நீங்க எக்ஸ்பெக்ட் 500,000 பண்றீங்கன்னா உங்க காஸ்ட் வந்து ஒரு 300,000 இருக்கலாம். ஸோ காஸ்ட் அண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ். ஸோ இதுக்குள்ள ஐட்டமைஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் ஐட்டமைஸ் காஸ்ட் வந்து நீங்க பண்ணி வச்சுக்கலாம். இட்ஸ் அ forecast. Budgeting is a forecast mainly. Okay. ஓகே, நம்ம பிஸ்னஸ் பண்ணும்போது பேசிக்காக ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணும்போது லேமன் டைமில் பேசுவோம். பிஸ்னஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு நிறைய எக்ஸ்பெக்ட் நம்ம லுக் பண்ணணும். ஆமாவா இல்லையா? we have to look at operation, we have to look at marketing, we have to look at the sales, we have to look at the logistics, operation நிறையா இருக்கும். What are the things that SME actually overlook? உங்க point of view, because உங்க point of view வந்து எங்க point of view ஈஸியாக இருக்காது. உங்க point of view, what is one thing or most thing SME actually overlooks? ஓவர்லுக் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம நேராக பார்த்துட்டு இருக்கோம். தட்ஸ் வாட் வி ஆர் எக்ஸ்பீரியன்சிங் நவ், டிசாஸ்டர் ப்ரிப்பேர்மெண்ட்ஸ். நம்ம நடக்கிற டிசாஸ்டருக்கு வந்து நம்ம ப்ரிப்பேராக இருக்கிறோமான்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லைதான். சில கம்பெனி வந்து அதுக்கான பிளானிங் பண்ணியிருப்பாங்க, ஆனால் அதுக்குள்ள ஃபண்ட் வந்து ரெடி பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. இப்போ நம்ம என்ன ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம், COVID-19 பேண்டமிக். இந்த COVID-19 பேண்டமிக்ல நம்ம எத்தனை எஸ்எம்இஸ் கம்பெனிஸ் வந்து க்ளோஸ் டவுன் பண்ணியிருக்காங்க, எத்தனை எஸ்எம்இஸ் கம்பெனிஸ் வந்து சஃபர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நீங்க முதல்ல சொன்ன மாதிரி லோனுக்காக அலைஞ்சிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இது ஏன் நடக்குதுன்னா இந்த பேண்டமிக் வந்து யாரும் எதிர்பார்க்கல. இந்த மார்ச்சுக்கு அப்புறம் 3 months க்ளோஷர் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய இம்பாக்ட் கொடுத்துச்சு. நிறைய எம்ப்ளாயிஸ்க்கு வந்து எம்ப்ளாயிக்கு வந்து பேமெண்ட் கட்ட முடியாம, சேலரி பேமெண்ட் கட்ட முடியாம ரொம்ப சஃபர் பண்ணாங்க. அட் த சேம் ஈவன் ஃபார் தி டைரக்ட் காஸ்ட் சம்திங் லைக் பர்ச்சேஸ் பண்றதுக்கும் இதுக்கும் ஃபண்ட் எல்லாம் கஷ்டப்பட்டாங்க. ஏன்னா பிசினஸ் ஓடல அந்த 3 மாசத்துக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயத்த வந்து நம்ம கவர் பண்றதுக்கு ரிகவரி ஃபண்ட் வந்து நம்ம எப்பவுமே வச்சிருக்கணும். எவ்ரி இயர் ரிகவரி ஃபண்ட்னு ஒரு அமௌண்ட் நம்ம சேர்த்து வச்சோம்னா இந்த மாதிரி பிரச்சனை வர்றப்ப அவங்க அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அவங்களோட பிசினஸை வந்து ரன் பண்றதுக்கும் அதுக்கு அவங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். ஓகே, நல்லா சொன்னீங்க, கிளியரா சொன்னீங்க. ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அது டிசாஸ்டர் ப்ரிப்பேர்னஸ். பிகாஸ் as you right, இந்த காலகட்டத்தில் எங்க லாஸ்ட் டாக்ல was it last talk
Yeah, last talk நாங்க பேசணும் அதை பத்தி. When we are talking to people from the secretarial side, அவங்க சொன்னாங்க how many SMEs actually have filed for strike off, filed for liquidation because of not well prepared. You can link it. Okay, இப்ப most business older generation, younger generation வருது and some new business start பண்றாங்க. But accounting பொறுத்த வரைக்கும் some are doing automatic, some are doing manual accounting those days. I think most SME in Malaysia, I would say a certain very huge percentage are actually still practicing manual accounting. அதை பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க? சூட்டபிளா இல்லாட்டி அவுடேட்டடா? அதை பத்தி just give us a comment on that. மேனுவல் அக்கவுண்டிங்னா ஐ திங்க் தர்ஷனா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் எப்படி அதை செய்வாங்க. மேனுவல் அக்கவுண்டிங் வந்து நார்மலி அண்ட் ரிட்டர்ன் அக்கவுண்டிங் தான் இருக்கும். ஆதி காலத்துல இல்ல நம்ம கணக்கு பண்ணீங்கன்னா கணக்கு வந்து ஒரு புக்ல எழுதி வச்சிருப்பாங்க. அந்த மாதிரி கூட இன்னும் ஸ்டில் ப்ராக்டிஸ் பண்றவங்க இருக்காங்க. அதை ஸ்ப்ரெட்ஷீட் வைக்கிறாங்க, அதுல ரெக்கார்ட் பண்றாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப நிறைய அக்கவுண்டிங் ஏரர்ஸ் நடக்க வாய்ப்பு இருக்கு. மிஸ் கல்குலேஷன் பண்ணிடுறாங்க, ராங் கிளாசிபிகேஷன் பண்ணிடுறாங்க. ஆன் த ஐ மீன் அப் டு டேட்டா அவங்க அக்கௌண்ட்ஸ் இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது. அவங்க மந்த்லி க்ளோசிங்கோ குவார்டர்லி க்ளோசிங்கோ இயர்லி க்ளோசிங் செய்யறது வந்து இந்த ஒரு ப்ராப்ளமாகவும் நாட் பாசிபிளாகவும் இருக்கு. இப்படி ஏன் இருக்கு நீங்க சொன்னீங்கன்னா மந்த்லி சாரி இப்படி ஏன் இருக்குன்னா மேனுவலா செய்யறப்ப அவங்களுக்கு அந்த கிளாசிபிகேஷன் தெரியாது. அவங்களால அந்த ஒரு ஃபைனல் ரிப்போர்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ரிப்போர்ட்னு சொல்லுவாங்க, பேலன்ஸ் ஷீட், ப்ராஃபிட் லாஸ், ட்ரையல் பேலன்ஸ், ஜெனரல் இன்ஜர் இதெல்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாம போயிருக்கு. ஸோ இந்த மேனுவல் ரிப்போர்ட்டை வச்சு அவங்களால டேக்ஸ் சப்மிஷனுக்கோ இல்ல ஆடிட் சப்மிஷனுக்கோ உடனடியா அனுப்ப முடியல. இதனால நிறைய டைம் வந்து அவங்க வேஸ்ட் பண்றாங்க இந்த இதை செய்யறதுல. ஏரர்ஸை தவிர்த்து இந்த டைம் வேஸ்டும் ஒன் ஆஃப் த ப்ராப்ளம் இன் மேனுவல் ரெக்கார்டிங். when you compare to accounting system, கம்ப்யூட்டரைஸ் அக்கவுண்டிங் சிஸ்டம் உங்க வேலையை வந்து ரொம்ப சுலபப்படுத்துது, டைம் வந்து சேவ் பண்ணுது. எல்லா என்ட்ரிஸுமே நீங்க சிஸ்டம்ல போடுறதுனால இந்த சிஸ்டமே உங்களுக்கு வந்து ஒரு ரிப்போர்ட்ஸ் ஃபைனல் ரிப்போர்ட்ஸ் வந்து கொடுத்துருது. அதனால நீங்க டைரக்டா ஆன் த டைம் யூ கேன் சப்மிட் அக்கவுண்ட்ஸ் டு தி ஆடிட்டர்ஸ் ஆர் டேக்ஸ் ஏஜென்ட் ஃபார் த ஆக்ஷன். ஸோ இதனால யூ கேன் மினிமைஸ் யுவர் மிஸ்டேக் ஆக்சுவலி. When you compare to manual recording, you can minimize most of the errors in computerized accounting. And inga time save பண்றதுனால there is a stress இல்லாம இருப்பாங்க ஸ்டாஃபும். And the business owners, they can concentrate more in their business. Okay, ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கணும்னா manual accountingல வந்து பேங்க் ரெகன்சிலியேஷன் செஞ்சாங்கன்னா நீங்க அவங்களுக்கு அந்த ஸ்டாஃப்ட கேட்டு பார்க்கலாம், எவ்வளவு நாள் உங்களுக்கு பிடிக்குது அந்த பேங்க் ரெகன்சிலியேஷன் செய்யறது. ஒரு மந்தோட பேங்க் ரெகன்சிலியேஷன் செய்யறதுக்கே I think they will take 1.5 days or 2 days. But when it comes to accounting system, when it comes to computerized accounting system, you might need just an hour இல்லைன்னா 1.5 hours. இவ்வளவுதான் உங்களுக்கு தேவைப்படுது 1 month பேங்க் ரெகன்சிலியேஷன் செய்ய. So bank reconciliation is a very important part in accounting. So in the important part அவங்களுக்கு இவ்வளவு நாள் பிடிக்குதுன்னா you can assume how many days they need to complete the 1 year's account. Okay. So okay, உங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல நீங்க வந்து of course இந்த மேனுவல் அக்கவுண்டிங்கோட நிறைய கிளையன்ட் பார்த்திருப்பீங்க. அவங்க உங்கள்ட்ட வர்க் பண்ணும்போது எப்படி இருந்துச்சு உங்களுக்கு? Do you wasted more time? Yes, ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கேக்குறப்ப அவங்களால அந்த டாக்குமெண்ட்ஸும் அந்த இன்ஃபர்மேஷனும் they couldn't match. அவங்க என்ன செய்யணும்னா they have to go back to the book and flip through எந்த மந்த்ல நடந்துருச்சுன்னு அவங்க செக் பண்றதுக்கு it will take time. When it comes to price accounting, they either search பண்றது கூட it will be easy. It will be easy and searching searching வந்து அங்க ஈஸியா இருக்கிறத விட accurate-ஆன information will be there. Okay, accounting system சொல்றீங்களா நீங்க, the software which just நம்ம keen பண்றது ஆட்டோமேட் பண்ணதுல any example of software you think we should be it's easy to use? நிறைய இருக்கு வெளியில, there's a lot of software out there. Yeah, there is a lot of software. You have UBS system, you have ABSS system, you have QuickBook and so on. இதெல்லாம் வந்து user friendly softwares that SMEs can consider. I don't know whether it's right to tell in the live about softwares, but you can try using it.
Okay, ஒரு SME, for example, a small time SME, family run business, accounting software வாங்கிட்டு, is it necessary for them to hire someone with accounting knowledge, or they can do it themselves with the software? With the software, they can actually do it themselves. Because So, it's only they just need a guide or simple training from accounting staff. I mean, accountants. Google on YouTube தான். Sorry. Google on YouTube தான். Google YouTube வந்து உங்களுக்கு கரெக்டான இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குமா? எஸ், இஃப் யூ ட்ரை இன்னும் பெர்ஃபெக்டா இன்னும் ப்ராக்டிக்கலா உங்களுக்கு வேணும்னா யூ கேன் கெட் இட் ஃப்ரம் தி அக்கௌண்டன்ஸ். அந்த ஓனர் தான் செய்யணும்னு இல்லை, இட் கேன் பி family members who can help them on these accounts. We can, I mean, even we can train them. Okay, that's very nice. Okay, financial data பத்தி பேசுவோம் கொஞ்சம். Devi, what is financial data வந்து SMEs mostly வந்து practice பண்றது இல்ல. They don't practice to key in everything in their financial data. Let's talk about some implication. Record if the financial data is not unrecorded, record பண்ணாம இருந்துச்சுனா என்ன அதோட implications? Okay, unrecorded financial data வந்து என்ன ஆகுதுன்னா, when they closing the accounts, unbalanced amount ஆயிடுது. They couldn't close the account on time. In a account tally alone, you cannot close it. In the மாதிரி even in நான் face பண்ண clients also, some of them checkbookல கூட they won't write the purpose of payment, withdrawal, purpose of usage of the check, என்னதுக்கு withdraw பண்ணாங்கன்னு கூட அவங்க எழுதி வச்சிருக்க மாட்டாங்க. சொல்லணும்னா we normally have petty cash for office. ரிங்கிட் வந்து அதுக்கு allocate பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அந்த 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 ரிங்கிட் வந்து என்ன யூசேஜ் பாய்ச்சாங்கன்னு கூட they don't have the record. அது வந்து அவங்க அலட்சியமா விடுறதுனால அந்த ரெக்கார்ட் அந்த டிரான்சாக்ஷன் நடந்ததே வந்து மறந்துடுறாங்க. when it comes for accounting closing, அந்த இடத்துல அங்க ப்ராப்ளம் வருது. இந்த அண்டர் ரிங்கிட் எதுக்காக பாய்ச்சாங்கன்றது தெரியாதனால அந்த அக்கௌண்ட் க்ளோஸ் பண்ணாம being drag and drag and drag. So every time daily basisல clean பண்ணாம, daily basis ரெக்கார்ட் பண்ணாம இருந்தாலும் அட்லீஸ்ட் மந்த்லி பேசிஸ்ல ரெக்கார்டிங் பண்ணலாம். ஒரு 100 to 200 transaction ஒரு மந்த்ல இருக்குன்னா they can even do it in weekly basis. If your transaction is more than 1000 or 2000, you can do it. You have to do it daily basis because chances of miss the transaction is very high. So that would be my advice. இப்போ unrecorded financial dataனால okay, end of the year நம்ம வந்து audit documents, when you want to audit the company, we want to come up with a financial statement, எவ்வளவு டிலே ஆகும்? Is that one of the reason? Because எனக்கு தெரிஞ்சு last week when we spoke to the secretarial side, they said there's a lot of delay in providing the audit report by SMEs because documents இல்ல, we are doing the audit. The auditor, the famous term they say is auditor இருக்கு, accounts கொடுத்திருக்கோம். இந்த financial data record பண்ணனால, is that one of the, do you think is one of the reason why இந்த delay நடக்குது? This is the main reason. Supporting document கரெக்டா இல்லாம இன்ஃபர்மேஷன் கரெக்டா இல்லைன்னா கண்டிப்பா அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து நம்மளால க்ளோஸ் பண்ண முடியாது. அது ஆடிட்டரும் அதை அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்னா you have to give the proper evidence for each transaction in your accounts. அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால நீங்க லெஃப்ட் அவுட் பண்றதுனால, forget பண்றதுனால இந்த மிஸ்டேக்ஸ்லாம் ஐ மீன் அக்கவுண்டிங் மிஸ்டேக்ஸ்லாம் அங்கே வர வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ இது மெயின் ரீசன் why it's being delayed. இப்போ let's say நீங்க வந்து ஒரு கிளையண்ட் வச்சிருக்கீங்க, you come to sense that அங்க ஃபைனான்ஷியல் டேட்டா சரியா இல்லை, டாக்குமெண்ட் கொடுத்ததெல்லாம் டேலி ஆகலை, they don't provide enough evidence, நீங்க என்ன செய்வீங்க? Apart from advising them, what would you do for the accounts? நம்ம வந்து சொந்தமா எந்த ஒரு என்ட்ரியும் போட முடியாது. கிளையண்ட் யோசிச்சு இதுதான் அவங்க செஞ்சிருப்பாங்கன்னு போட முடியாது. எல்லா அக்கவுண்டிங் டிரான்சாக்ஷன் we need evidence. So we still go back to the client and we will ask for the transaction. By hook or crook, they have to find it. கொடுக்கலனா? If they cannot manage, if they can't manage, அவங்க மேனேஜ் பண்ணி தான் ஆகணும். Because they are the one runs the business, they should know what they are using for. I mean the fund யூஸ் பண்ணி எதுக்கு பாய்ச்சிருக்காங்கன்னு அவங்களுக்கு தான் தெரியணும். ஓகே, அடுத்த क्वेश्चन போவோம். இது வந்து கொஞ்சம் டெக்னிக்கலான क्वेश्चन. Business owners and their understanding about expenditure. Okay, what do you think about that? அதை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? Business ownersக்கு do they actually understand what is the meaning
இல்லாட்டி அவங்க வந்து பேஸா தான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி வச்சிருக்காங்களா? ஓகே. அவங்க ஐ மீன் நாட் ஆல், சம் ஆஃப் தெம் அந்த எக்ஸ்பெண்டிச்சரோட டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண முடியல அவங்களோட. ஏன்னா தேர் இஸ் டூ டைப் ஆஃப் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். ஒன் இஸ் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர், தி அதர் ஒன் இஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்னு சொல்றப்ப அவங்க வாங்குற அசெட்ஸ். எக்ஸ்பெண்டிச்சர்னு சொல்றப்ப the expenses were incurred for them to manage their ongoing business operation. So இது வந்து sorry, அது வந்து ஆபரேஷன் காஸ்டா? Yes, operation cost. So capital expenditure asset தான் அவங்க பர்ச்சேஸ் பண்றாங்க. சில கிளைண்ட்ஸ் வந்து நம்ம கிட்ட கேட்கறப்ப நாங்க இவ்வளவு எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பண்ணிருக்கோம், ஏன் இன்னும் எங்களுக்கு ப்ராஃபிட் வந்து இவ்வளோயா காட்டுறீங்கன்னு கேக்குறாங்க. ஸோ அப்போ வந்து அவங்களுக்கு புரியல, அந்த எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வந்து அவங்க அசெட் தான் வாங்கியிருக்காங்க, we have to capitalize it. So when it's revenue expenditure வர அது உங்களோட ப்ராஃபிட்டை வந்து குறைக்க உதவும். ஸோ இந்த டிஃபரன்ஷியேட் வந்து அவங்களுக்கு பண்ண தெரியாதனால அவங்க வந்து அக்கௌண்ட்ஸ் தப்பாக செஞ்சிருக்காங்கன்ற ஒரு கண்ணோட்டத்தில் இருப்பாங்க. ஸோ இதை முதல்ல அவங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். என்ன அவங்களோட பிஸ்னஸ் ரன் பண்றப்ப எவ்வளோ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அவங்களோட கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சரா செய்ய போறாங்க, ரெவென்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சரா செய்ய போறாங்கன்னு அவங்க டிசைட் பண்ணணும். But capital expenditure and revenue expenditure, I mean, spending for capital, I mean, high spending on capital, is it, asset வாங்குறது சொன்னோம்ல, asset வாங்குறதுலாம் சொன்னீங்களே, is it a good thing or bad thing? Because சில பேர் சொல்லுவாங்க நான் இவ்வளவு சொத்து வாங்கியிருக்கேன், ஆனால் பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன், there's nothing wrong with it. சில பேர் சொல்லுவாங்க. சில பேர் எதுவும் வாங்க மாட்டாங்க, they just invest, they will just operation cost தான், அவங்க பிசினஸ் சாப்பிட்றதே operation cost தான். Yeah, margin is too low. Actually it depends on the business. அவங்க என்ன பிசினஸ் செய்றாங்க, அவங்களுக்கு இந்த அசெட்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு தேவைப்படுதுன்றது தான் அங்க முக்கியமான ஒண்ணு. அனாவசியமான வாங்கி வைக்கிறது வந்து அவங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்காது obviously, but what is relevant அவங்க அதை பர்ச்சேஸ் பண்ணாங்கன்னா it will be helpful for the business as well. Okay. Okay, எனக்கு ஒரு சின்ன क्वेश्चन. Okay. Right. நம்ம வந்து எல்லா SME வந்து end of the month management account செய்வோம் to see the sales, cost of sales, gross profit and net profit. Okay. இது நிறைய இது எல்லா பிசினஸும் பண்றது இல்ல. I know, I'm pretty sure most SME வந்து இது பண்றது இல்ல. வருஷம் முடிஞ்சோனே ஆடிட்டர் கொடுக்குற ரிப்போர்ட் தான் they assume that is இதான் வந்துச்சு போனுச்சு. If they manage to practice அந்த habit இருந்துச்சுன்னா every month management report செஞ்சு management report go through பண்ணாங்கன்னா how will that help them in the business? Every month management report and balance sheet எல்லாம் செஞ்சாங்கன்னா அவங்களுக்கே தெரியும் whether they are doing அவங்க பிசினஸ் வந்து ப்ராஃபிட்ல இருக்கா இல்ல லாஸ்ல இருக்கான்னு. ஸோ இதை மேனேஜ் பண்ணி எந்த எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து அன்னெசரியில இருக்கு, எந்த எக்ஸ்பென்சஸ் அவங்க ப்ராஃபிட்டை குறைக்குதுன்னு பார்த்தாங்கன்னா அதுல இருந்து அவங்க வந்து இந்த ஃபாலோவிங் மந்த்ல எங்க அவங்க கரெக்ஷன் செய்யலாம்னு தெரிஞ்சிடும். ஸோ இட் இஸ் பெட்டர், இட் இஸ் குட் டு மெயின்டைன் தியர் ஓன் அக்கவுண்டிங், ஐ மீன் ரெக்கார்டிங். But any reason why they don't do this? Is it because they're not aware of the importance or they're just not and the infrastructure அவங்களுக்கு இல்லையா? ஒன்று வந்து நாலேஜ் இல்லை. பிகாஸ் ஏன் இதை நான் பார்த்துக்கணும், எனக்கு தேவையில்லாத ஒன்று, எனக்கு பிஸ்னஸ் தெரிஞ்சா போதும், பிஸ்னஸ் தெரிஞ்சா போதுன்ற ஒரு தாட்ஸ் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த எஸ்எம்இஸ்க்கு இருக்கு. ஸோ அதனால இவங்க என்ன செய்யறாங்க, எல்லா டாக்குமெண்ட்டும் ஒரு சைட்ல தள்ளி வச்சுட்டு எண்ட் ஆஃப் த இயர் வந்து தான் ஒரு அக்கௌண்ட்டை ஹையர் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. At the same time they want to reduce the staff cost actually. ஏன்னா ஒரு ஹையர் பண்ணா அவங்களுக்கு பேமெண்ட் கட்டணும், all those things. But when அக்கௌண்டன்ட்க்கு கொடுக்கறப்போ கூட டாக்குமெண்ட்ஸ் வந்து ப்ராப்பரா இருந்தா, எல்லாமே சரியா இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு வர அந்த அவுட்புட்டும் கரெக்டாக தான் இருக்கும். ஸோ தப்பா இருக்க வாய்ப்பு வராது. நல்லா சொன்னீங்க, கிளியரா சொன்னீங்க. சில பேருக்கு கேட்டிருக்கோம். ஓகே, ஃபைனான்சியல் ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து எஸ்எம்இஸ் வந்து எவ்வளவு நாள் வந்து இஸ் இட் required government regulation இல்ல, how long should they keep their financial records? இது வந்து ஒரு ஃபேவரட் क्वेश्चन. ஏன்னா நிறைய கிளையன்ட் வந்து கேட்டுட்டு போவாங்க ஏன் எத்தனை வருஷம் வைக்கணும்னு. ஆனா பிரச்சனை வர்றப்ப அவங்கள்ட்ட அந்த டாக்குமெண்டேஷன் இருக்க மாட்டேது. Okay. It's a mandatory requirement for all the companies to keep 7 years of documents and the accounting records. ஸோ இந்த அவங்க ஸ்டோரேஜ் வந்து நாட் ஓன்லி டாக்குமெண்ட் தான் வச்சிருக்கணும்னு இல்லை, அவங்க ஆடிட்டர் ரிப்போர்ட் வச்சிருக்கணும், ஈவன் அவங்களோட மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்ட் வச்சிருக்கணும். இந்த 7 இயர்ஸ்ல
our government authorities can be LHT and can be SSM or custom office. அவங்க வந்து ஆடிட்டிங் பண்றப்ப உங்கள்கிட்ட வந்து இந்த எக்ஸ்பென்சஸ் பண்ணிருக்கீங்க, இந்த காஸ்ட் வந்து இங்க எனி சேல்ஸ் இஸ் ஹேப்பன்ட், இதுக்குள்ள சப்போர்ட்டிங் டாக்குமெண்ட் வந்து நீங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க. அந்த டைம்ல உங்களால அந்த ஜெனரல் லீஜரோ இல்ல சப்போர்ட்டிங் டாக்குமெண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியலன்னா unnecessarily நீங்க வந்து பெனால்டிஸ் வந்து பேர் பண்ண வேண்டியிருக்கும். இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் எப்படி ஸ்டாப் பண்ணிக்கணும்னா, ஓகே, ஃபார் டாக்குமெண்ட்ஸ் லைக் a payment voucher, sales invoices and other expenses invoices, you can file it up. You have to file it up and put in a box and label it and put which year's document. Same goes for your management account. Management account வந்து sometimes you have a soft copy. The soft copy வந்து நீங்க உங்க thumb drive-லயோ external hard disk-லயோ இல்ல Google Drive-லயோ சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். If you have a hard copy, you have to file it up and keep together with the documents or in a different storage. Audit report you should have. In எல்லா பிசினஸ்மேனும் ஆடிட் ரிப்போர்ட் கண்டிப்பா பத்திரமா பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. இந்த மேனேஜ்மெண்ட் அக்கவுண்ட் டாக்குமெண்ட் தான் எப்போதும் மிஸ் பண்ணிடுவாங்க. ஏன்னு கேட்கிறப்ப நாங்க ஆஃபீஸ் மூவ் அவுட் பண்ணோம், சேஞ்ச் ஆஃப் ஆஃபீஸ் இந்த மாதிரி சொல்றப்ப மிஸ் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ மை ஹம்பிள் ரிக்வெஸ்ட் டு த வியூவர்ஸ், ப்ளீஸ் நீங்க மூவ் அவுட் பண்றப்ப பேர் இன் மைண்ட் யூ ஹேவ் டு பிரிங் யோர் 7 years டாக்குமெண்ட் டுகெதர். இது தேவையில்லைன்னு அதை டிஸ்போஸ் பண்ணிட்டு போவேன்னா அது ரொம்ப முக்கியம். இது ஃபியூச்சர்ல உங்களுக்கு அன்னெசரிலி பெனால்டிஸ் இன்கம் பண்ணக்கூடாது நீங்க நினைச்சீங்கன்னா ப்ளீஸ் டூ தட். ஹலோ மிஸ் ராஜேஷ், கேக்குதா? எஸ், கேக்குது, எனக்கு கேக்குது தர்ஷனா. சொல்லுங்க. Yeah, next question please. Okay, coming back to the question earlier, in the 7 years record அவங்க வெச்சிக்கலனா is it because I think it's a government law தானே to keep the records for 7 years? Yes, it's a mandatory requirement. சொல்லுங்க, so they actually more aware. Sorry, என்ன penalty in case அவங்க வந்து they don't fulfill the 7 years? penalty வந்து நான் இப்ப சொல்ல முடியாது. ஏனா penalty வந்து it depends on LHT and SSM. இது வந்து penalty தெரிஞ்சுக்கணும்னா நீங்க உங்களோட company secretary and your tax consultant வந்து நீங்க அணுகலாம். அவங்க வந்து உங்களுக்கு ப்ராப்பரான இன்ஃபர்மேஷன் கொடுப்பாங்க. அப்போ ஒரு penalty இருக்கு கண்டிப்பா. கண்டிப்பா இருக்கு. That's good. Okay, இது வந்து ஒரு இந்த question வந்து this question I'm going to ask you next is actually few people have asked this. The question நிறைய பேர் கேட்டாங்க, but what they have asked is, can we do business by practicing combined bank account? எப்படின்னா அவங்க பர்சனல் அக்கௌண்ட் அண்ட் a company account. So of course நாங்க இந்த கேள்வி before I put it down I asked them, company account வந்து பண்ணணும் தானே, என்ன கம்பெனி இல்ல பேங்க்குக்கு போனா இட்ஸ் வெரி ஹார்ட் ஃபார் ஓப்பன் அக்கௌண்ட், யூனோ டாக்குமெண்டேஷன் கேட்கறாங்க சொல்லி கேட்டுக்கிறாங்க. அதை பத்தி நீங்க என்ன சொல்றீங்க, என்ன இம்பாக்ட் இருக்கு? Because everyone assume அக்கௌண்ட் இருந்தா போதும், காசை உள்ளுக்கு போட்டா போதும், கவலை இல்லை, கையில வச்சுக்க தேவையில்லை, because you're so worried of having the cash in hand. பட் இதோட இம்பாக்ட் உங்க பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல சொல்லுங்க, அப்பதான் உங்களுக்கு தெரியும். கம்பெனி அக்கௌண்ட் சொல்றது வந்து பிசினஸ் அக்கௌண்ட் அண்ட் பர்சனல் அக்கௌண்ட், ரெண்டு அக்கௌண்ட்மே இந்த பிசினஸ் ஓனர்ஸ் வந்து வச்சிருப்பாங்க. ஆனா இவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா பிசினஸ்ல உள்ள டிரான்சாக்ஷன்ஸ் எல்லாம் இந்த ரெண்டு அக்கௌண்ட்லயும் மிக்ஸ் பண்ணி போட்டுருவாங்க. ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா, லெட்ஸ் சே ஏபிசி கம்பெனி வந்து இந்த பிசினஸ் ஓனரோட கஸ்டமர். இவங்க என்ன செய்யறாங்க, பேமெண்ட் அவங்கள்ட்ட இருந்து கலெக்ட் பண்றப்ப அவங்களோட பிசினஸ் அக்கௌண்ட்ல போடாம எடுத்துட்டு போயிட்டு அவங்களோட பர்சனல் அக்கௌண்ட்ல போட்டுறாங்க. இந்த மாதிரி போடுறப்ப வென் அக்கௌண்ட் க்ளோசிங் டைம்ல என்ன ஷோ பண்ணுதுன்னா, அந்த ஏபிசி கம்பெனி இன்னும் பேமெண்ட் கட்டலைன்னு சொல்லி ஷோ பண்ண போகுது. ஏன்னா இந்த ஓனர்ஸ் வந்து அவங்களோட ஸ்டாஃப்கோ இல்ல அக்கௌண்டன்ட்கோ நோட்டிஃபை பண்ண மாட்டாங்க, திஸ் கம்பெனி ஆல்ரெடி பேட் பட் தே ஹேவ் டிபாசிட் இன் மை பர்சனல் அக்கௌண்ட். ஸோ இதனால இந்த அவுட்ஸ்டாண்டிங் பேமெண்ட் பை தி ஏபிசி கம்பெனி வில் பி கண்டினியூ எவ்ரி இயர் வந்து இதே வந்து கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருக்கோம். எஸ் ஆஃப் அவங்க வந்து பேமெண்ட் கட்டலன்னு சொல்லி அந்த ரெக்கார்ட் ஷோ பண்ணிட்டே இருக்கோம், விச் இஸ் ராங், வேர் தே ஆல்ரெடி செட்டில் த பேமெண்ட். அண்ட் another thing என்னன்னா, in their business account the business owner tend to spend for personal usage. என்ன செய்வாங்கன்னா, சம்டைம்ஸ் அவங்க சில்ட்ரன்ஸ்க்கு ஸ்கூல் பேமெண்ட் கட்டுவாங்க, இல்லைன்னா க்ளோத்ஸ் வாங்கி கொடுப்பாங்க, இல்லைன்னா ஹேண்ட்ஃபோன்ஸ், ஆல் த அன்னெசரி எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து பிசினஸ் அக்கௌண்ட்ல பண்ணுவாங்க. இதனால வந்து அக்கௌண்ட் செய்யறப்ப ஒரு கன்ஃபியூஷன் நடக்குது பத்தி இட்ஸ் யோர்
business expenses or your personal expenses. So in the avoid பண்றதுக்கு you should maintain all this personal expenses in your your personal bank account rather than using your business bank account. இதனால management of business fund கூட நடக்க வாய்ப்பு இருக்கு. So totally we should avoid that. Combined bank account, is there any legal issue for them? Legal எனக்கு தெரிஞ்சு எதுவும் இல்லை. பட் டிஃபிகல்டிஸ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அக்கௌண்ட் செய்யறப்ப இருக்கும், அவங்களுக்கும் அதை மேனேஜ் பண்றதுக்கு டிஃபிகல்ட்டா இருக்கும். ஏன்னா இப்போ இருக்கிற கரண்ட் பேங்கிங்கோட ட்ரெண்ட், நீங்க உங்க பர்சனல் அக்கௌண்ட்ல when you have number of transactions which is more than usual, they will send you a letter and you close your account straight, because they say it's against the bank regulation. It's against the bank regulation to do business transaction on their account. So in case அவங்க பாச்சிட்டாங்க, let's say 1-2-3 years அவங்க பாச்சிட்டாங்க, they using a personal account, are we still able to do an account, still be able to use it for business purpose? I mean, you can still capitalize the transaction. And the transaction business ஓட கனெக்ட் பண்ணுவீங்களா? Will you take account? When the client notify us, இதெல்லாம் வந்து என்னோட அக்கௌண்ட்ல வந்து பர்மிட் பண்ணிக்கோம். என்னோட அக்கௌண்ட் பாச்சு, ஐ மீன் மை பர்சனல் அக்கௌண்ட் பாச்சு, கஸ்டமர் கிளையனோட பர்சனல் அக்கௌண்ட் பாச்சு இந்த பேமெண்ட் கட்டியிருக்கேன் நாங்கள் நோட்டிஃபை பண்ணும்போது அது நம்ம we will take it into our account. You take it account. Yes. But government regulation body is not recommended, right? Or it's not allowed? Yes. It's not allowed. Yes. Not allowed. Two different entity. Company is one of the two different entity. Okay. அடுத்த ஒரு முக்கியமான கேள்வி. Keeping track of debtor and creditor. நம்ம கட்ட போற கடனும் நமக்கு வர போற கடனும். ஓகே, எல்லா பிசினஸ் வந்து ஆஃப் கோர்ஸ் இது ஒரு முக்கியமான எசென்ஷியல். அக்கவுண்ட் பேயபிள், அக்கவுண்ட் ரிசீவபிள். ரிசீவபிள் தான் முக்கியம். That's how you manage your cash flow. எந்த மெத்தட், நிறைய there's a lot of method out there to keep track of debtor and creditor. Which method do you think it's efficient? Okay, in accounting there is only two methods, which is a cash basis method and the other one is accrual basis method. Most of the SMEs they prefer to use cash basis method. ஏன்னா அவங்க அது வந்து ஈஸியாகவும் சிம்பிளாகவும் இருக்குன்னு நினைச்சுக்கிறாங்க. கேஷ் பேசிஸ் மெத்தட்னா என்னன்னா, இப்போ நான் உங்கள்கிட்ட இருந்து, நீங்க தான் என்னோட கஸ்டமர்னா உங்கள்கிட்ட இருந்து பேமெண்ட் வாங்குறேன்னா நான் அந்த பேமெண்ட் வந்து சேல்ஸா கேப்சர் பண்ணிக்குவேன். ஆனா அக்ரூவல் பேசிஸ் மெத்தட் வர்றப்ப அந்த நம்ம எப்படி ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம்னா, when the revenue or expenses record when they incur, அது இன்கர் பண்ணோடனே அது நம்ம ரெக்கார்ட்ல சேர்த்துருவோம். அப்படின்னா நான் ஒரு இன்வாய்ஸ் உங்களுக்கு இன்னைக்கு இஷ்யூ பண்றேன், கஸ்டமருக்கு சென்ட் பண்றேன்னா on the day whether I have collected a payment or not, I will record it as a sales. So same goes for supplier bills, expenses and all those things. So இப்படி இருக்கிறப்ப நீங்க ஈஸிலி உங்களோட டெப்டர்ஸோ கிரெடிட்டர்ஸோ ட்ராக் பண்ண முடியும். நீங்க வரதுலாம் இன்கம், போறதெல்லாம் செலவுன்னு போட்டீங்கன்னா உங்களால எவ்வளவு நீங்க கட்ட வேண்டியிருக்கு, உங்களோட லைபிலிட்டிஸ் எவ்வளவு இருக்குன்னு தெரியாது. உங்களுக்கு வர வேண்டிய காசு, அப்படின்னா வர வேண்டிய டெப்டர்ஸ், உங்கள்கிட்ட கஸ்டமர் கலெக்ஷன் நீங்க எவ்வளவு பண்ற ரெக்கார்ட்ஸ் உங்கள்கிட்ட எல்லாமே போயிடும். ஸோ இட் இஸ் இட்ஸ் a requirement that we must use accrual basis method. அதுதான் ஒரு பெர்ஃபெக்டான மெத்தட் டு மேனேஜ் liabilities and debtors. அடுத்த கேள்வி போமே. we're going to talk about taxation. எல்லா பிசினஸ் வந்து கேஷ் ஃப்ளோ பிளான் பண்ணும்போது எல்லாத்தையும் பிளான் பண்ணிடுவாங்க. I mean they do normally plan all their way. tax சேர்க்க மாட்டாங்க, tax payable, tax expenditure அவங்க சேர்க்கவே மாட்டாங்க. Let's talk about the challenges. Because அவங்களுக்கு most business owner are not tax consultant, they are not tax professional, they have not much knowledge. Some have, they take input from their consultant. Let's talk about the challenges they face in tax. Taxல challenges சொன்னா, as you said, miscalculation பண்றது தான். இல்ல அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணிடுவாங்க, இவ்வளவு டேக்ஸ் தான் வரும்னு அண்டர் எஸ்டிமேட் சொந்தமாவே பண்ணிடுவாங்க, இல்ல ஓவர் எஸ்டிமேட் பண்ணிடுவாங்க. சம்டைம்ஸ் எனக்கு டேக்ஸ் இந்த வருஷம் கூட வரும்னு. இதெல்லாம் பண்றதுக்கு there are tax agents, tax consultants இருக்காங்க. அவங்கள சீக் பண்ணா they will get better advice and unnecessarily இந்த taxல அவங்க ஸ்பெண்ட் பண்றது வந்து குறையும். So that would be my advice. But normally எல்லா கம்பெனி வந்து they have a tax consultant, right? Yes. So do you, உங்க experience, does every single SME owners actually have a good input from their tax consultant, or இல்லாட்டி அவங்க சொல்ற tax கட்டிடுவாங்க?
எப்போதுமே அவங்க வந்து அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க, நிறைய கன்சல்டேஷன் கொடுப்பாங்க, எப்படி டேக்ஸை குறைக்கலாம்னு கூட அவங்க சொல்லி கொடுப்பாங்க. ஸோ அவங்க சொல்றதுதான் அவங்க கட்டுருவாங்கன்றது இல்லை. நீங்க டேக்ஸ் கூட டீல் பண்ணா யூ வில் நோ வாட்ஸ் வில் பி த அட்வைஸ் ஃபார் த டேக்ஸ். எங்க வந்து டேக்ஸ் பத்தி நிறைய கேள்வி வந்திருக்கு இந்த வாரம். But we think next week we're gonna ask a tax consultant to come. உங்களே ரொம்ப கேள்வி இருக்கும், tax பத்தி கேட்க முடியாது. We're gonna ask a person to come from that side. Okay, அடுத்த கேள்வி போவோமே. Among the challenges, இப்ப சொன்ன எல்லா challenges சொன்னீங்க for the business owner regarding the account side. What is the most crucial, and apart from the crucial, which step, which of it the owner should rectify first? Okay, more crucial பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிசினஸ் நடத்துறதுக்கு ஃபண்ட் தான் ரொம்ப முக்கியம். So they must have a good strategy to get collection from their customers. So they must cash flow வந்து ப்ராப்பரா வச்சுக்கணும். Other than that, they should have effective budget. So every time ஒரு business ஸ்டார்ட் பண்றது முன்னுக்கோ இல்ல நியூ பிசினஸ் போறதுக்கு முன்னுக்கோ they must have a budget. So இந்த ரெண்டு இதுவும் முதல்ல செட்டில் பண்ணிட்டாங்கன்னா so the rest would be easier for them to overcome. All the 11 challenges are very important. So அது எல்லாமே அவங்க கவர் பண்ணிட்டாங்கன்னா they will have a smooth transaction. So நடுவுல ஸ்டாப் பண்றதுக்கோ நடுவுல காசு ஃபண்ட்க்கு சீக் பண்றதுக்கோ தேவைப்படாது. ஓகே, நீங்க சொன்ன challengesல which is the most நமக்கு ஒரு ஹைரார்கி இருக்கும் பாருங்க, நம்ம எது ரெக்டிஃபை பண்ணும்போது ஒரு ஹைரார்கி இருக்கும். இப்போ சொன்னீங்க what is the least they should be worried about அந்த challengesல to be rectified, the least. லீஸ்ட்னு சொன்னீங்கன்னா எதுவுமே லீஸ்ட் இல்லைன்னு சொல்லணும், எல்லாமே முக்கியமானது. ஆனா டேக்ஸஸ் வந்து அவங்க கையில இல்லாதனால டேக்ஸஸ் அந்த டேக்ஸ்ல உள்ள இம்ப்ளிகேஷன்லாம் வந்து அவங்க கையில இல்லாதனால அவங்களால எதுவும் செய்ய முடியாதனால டேக்ஸ் ஏஜென்ட் அவங்க பாக்குறதுக்காக நான் அதை வந்து லீஸ்ட்னு சொல்லலாம். ஸோ மற்ற அவங்க சொந்தமாவே ரெக்டிஃபை பண்ண வேண்டிய ஒரு சேஞ்சஸ் தான். ஓகே, ரைட். இப்போ வந்து ஐ திங்க் மோஸ்ட் ஆஃப் த கொஸ்டின்ஸ் விச் யூ ஹேவ் காட் எல்லாம் நான் ரெக்டிஃபை பண்ணி கேட்டுட்டேன் உங்கள்கிட்ட. இப்போ கடைசி கொஸ்டின், what will be your advice to all the SMEs and small owners business out there? Okay, small owners, basically small owners, அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா என்னோட பிசினஸ் சின்னதுதான், நான் எதுக்கு அக்கௌண்ட் செஞ்சுக்கிட்டு வெறும் ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டா போதும், இல்ல கடைசி நேரத்துல பாத்துக்கலாம்னு நினைக்கிறாங்க. ஆனா இது வந்து தப்பு. உங்களுக்கு என்ன தெரியணும்னா நீங்க எவ்வளவு ஸ்பெண்ட் பண்றீங்க, எவ்வளவு உங்களுக்கு இன்கம் வருது, எவ்வளவு உங்களுக்கு காஸ்ட் வருது, எவ்வளவு ஒரு எக்ஸ்பென்சிவ் வருதுன்னா நீங்க கண்டிப்பா ஒரு ரெக்கார்டிங் இருக்கணும். உங்களுக்கு நீங்க தான் அந்த ஓனர்ஸ்க்கு வந்து டைம் இருக்காது செய்யறதுக்குன்னு நினைக்கிறப்ப உங்களோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கூட நீங்க அவங்களோட உதவி நீங்க நாடலாம். ஸோ இவங்களுக்கெல்லாம் நாங்க உதவி செய்யறதுக்கு இருக்கோம். நீங்க எங்களை வந்து மீட் பண்ணா நாங்க எப்படி சிம்பிளா ஒரு அக்கௌண்ட் செய்யலாம் வித் யூசிங் அக்கௌண்டிங் சிஸ்டம், உங்களுக்கு என்ன தேவைப்படுது, எப்படி நீங்க ஃபைலிங் செய்யலாம்னு கூட உங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ணுவேன். ஸோ அக்கௌண்டிங் இஸ் வெரி குரூஷியல், நீங்க அதை கண்டிப்பா செய்யணும். செய்யாம விடுறப்ப நிறைய விஷயங்களை வந்து நம்ம கவனிக்காம விட்டுருவோம். எங்க வந்து காஸ்ட் கட் பண்ணலாம்னு கூட நம்மளுக்கு தெரியாது. ஏன்னா எவ்வளவு செலவாகுதுன்னே நம்மளுக்கு கணக்குல இல்லாதப்ப நம்ம எப்படி முடிவு பண்ணுவோம், எந்த செலவு வந்து அனாவசியம், எந்த செலவு வந்து முக்கியன்றது வந்து நமக்கு தெரியாமலே போயிடும். ஸோ இதுதான் நான் சொல்ல விரும்புறேன். ஸோ anyone need advice or need help on it, நீங்க கண்டிப்பா வந்து எங்களை பார்க்கலாம், நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக உதவி செய்வோம். ஓகே மிஸ் ராஜேஷ், தேங்க்யூ. நீங்க எவ்ரிதிங் எல்லாம் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணீங்க. தேங்க்யூ ஃபார் டைம். Those are watching, yes, the conclusion of the day is accounting வந்து ஒரு பிசினஸ்க்கு இஸ் important thing. You shouldn't just do your accounts and prepare your audit report just for the purpose of borrowing. Property வாங்கும் போது borrowing அதுக்காக ஒன்று நீங்கள் அக்கௌண்ட் செய்யாமல் you should always maintain a good track record of accounts to be able to measure your business time to time. Today's topic was mainly about it, and thank you Ms. Rajesh, thank you for your time. You're welcome. Thank you. I hope you'll watch our talk. After the topic பத்தி பேசுமா, I hope you'll watch us. And sure. For those who have been sending question, please continue sending us question. And a small thing is, last week we talked about secretary பத்தி பேசிக்கணும். So a lot of people was assuming ஸ்லாங்கோ இந்தியன் சேம்பர் வந்து ஏன் தீ வந்து மொழியில் வந்து காண்டாக்ட் பண்ணுது சொல்லிட்டு ஒரு 2-3 கியூரி எங்களுக்கு வந்துச்சு. We would like to advise, we are not just focusing on one. Although Siki வந்து is mainly we are supposed to be an NGO supporting this, but we also try to get the best out from everywhere. நாங்கள் சைனீஸ்லையும் காண்டாக்ட் பண்ணலாம் கூட சீக்கிரம்.
because certain question, நீங்க வந்து certain question, Mr. Rajesh வந்து we have two Chinese business person actually contacted us and spoke to us. அவங்க கிட்ட கேள்விதான். So I just want to rectify on that. Those who are watching us, thank you. I hope to see you all next week Friday. And the topic வந்து we'll upload on our Facebook and our YouTube. Thank you everyone. Thank you from Siki.